Zeketin dagы bir tartiplerini aytıp koyalım. Sebep zeket köpünçө Ramazan ayında köpü bergenге hareket kılат da zeket. Emne üçün? Sebep Ramazan ayında bir kılıngan amal 70 eseden 700 esege çeyin köpöйтүрүп берилет Ramazandын урматына. Başka uçurda kılgan amaldan karaganda Ramazanda berilgen sadaka dagın, zeket dagın, ibadattardın bardığı eselep soğubu köpöйтүрүп берилет. Ayemi köp insanlar oşonduktan Ramazan ayında berүүгө hareket kılат da zeketlerini. Oşonduktan zeketin dagın tartibini aytıp koyalım. Zeket berip atkan uçurda eğer malınız 30'dan aşkan bolsa, 30 malınız bolsa, mına oşol maldan uydan berilip bir torpok bir jaştan ötkön bir torpok beres, bir bunajın beres. Ve erkek edeli bolabilir jaraylı. 30'dan aşağı turgan bolsa malınız. 30 mal bolsa, 29 bolsa berilbeydi. Birok dagın bir şartı var bu jerde. Jıldın kövrök mezgilinde taladan ottoş gerek. Çündüktü malınız. Jıldın kövrök mezgilinde 6 ay 7 ay taladan ot jegen boluş gerek. Eğer 6 ay 7 aydan aşıgırak 6 aydan aşıgırak 7 ay үйдө bakkan malınız bolsa, үйdө karap jem berseniz taladan ot jebeydi. Үйдө özüңüz jem menen, үйdө özüңüz ot menen baga turgan bolsoңuz, al malga eğer maldın esebi 30'dan aşkan bolsa da berilmeydi. Ayemi bir bul jerde bir suroo düşөt da. Mına ögüz bakkanдар var go, жүздөп ögüz bagышат. Alar berbeyби деген суроо бар да. Берет алар. Неге? Үйдө bakkan malga 30'dan aşsa da berilbeydi. Kaçan? Al soda niyeti menen bolboso. Түшүнүктүүбү? Soda niyeti menen bolgon bolsa, anda 4 malga da beres anda. Үйdө 4 ögüz baksanız 30'ga jetiş şart emес. Soda niyeti menen bolgon malga үйдө 5 ögüzüңüz bolup, 6 ögüzüңüz bolup 30'ga jetpese delе берес andaçı. Anda emне kılас? Anda bir gana maldın narkını azır buljakta aytабыз, altın же күмүштүн nisabına, oşonun baasına çağatsagın, oşonun baasına jete turgan bolsa үйдө 4 ögüzüңüzdün baası. Altındın nisabına же күмүштүн nisabına jetse, oşol uçurda үйдөгü soda niyeti menen bagып aткан ар бир жандыкка берилет. Azırkı men үйdө bakkanга berilbeyt degenim al soda niyeti menen emес al. Түшүнүктүүбү? Soda niyeti bolboş gerek al uylarda. Emi soda niyeti menen emес болгон malдар 6 aydan көбүрөөк talada ot жеген болсо, аларга дагы берилет. Andan keyin koydun zeket nisabı olsa, nisap degeni düşündürüp koyayım, nisap degen ölçöm. Mına oşol nisap ölçömgө жеткен учурда zeket vacip bola turgan ölçömdü nisap деп koyuyoruz. Koydun nisabı, taktap aytkanda koydun zeket vacip bola turgan ölçömü 40 koy. Bu koydun şartı dagın jıldın kövrök mezgilinde taladan ot jeş gerek. Jıldın kövrök mezgilinde taladan emes үйдө bagıla turgan bolsa, koşumça soda niyeti bol bolsa 40'tan aşsa dagı berilbeyt ana. Andan keyin tö var. Töğümüz eğer 5'ke jete turgan bolsa, 5 tö bolsa, töde dagın kudumuşul şart var. Jıldın kövrök mezgilinde taladan ot jeş gerek. Taladan ot jebegen tö 6-7 tö bolsa da berilbeyt. Taladan ot jegen, jıldın kövrök mezgilinde taladan ot jegen tö'nün 5 tö bola turgan bolsa, bir koy zeket vacip bolat. Bir koy beriliz oşo 5 tö'nün barabarına. Azırkılardın bardığını düşünüp aldık ha, dagın bir aytayın. Үйдө bagып atkан kaysı jandыгыңыз bolbosun, soda niyeti bolsa gana beres. Soda niyeti degen oşonu satam degen niyet. Satam, biznes kılam degen niyet. Eğer soda niyeti emes bolgon bolsa, үйдө ot jеп atkan, үйдө bagып atkan, үйdө karap atkan malga berilbeyt. Үйdө köpçülük jıldın kövrök mezgilinde karalap atkan bolsa. Andan keyin altın menen kümüştün dagı nisabını aytıp koyalım. Altın menen kümüştün nisabı, altındın nisabı 85 gram boluş gerek. Үйdө altın bar bola turgan bolsa, mına oşol altından zeket berilişlik üçün 85 gram bolusu şart. 85 gram, 1 gram altınınız ortaça esep menen 3400 som pul bolat. 3400, 1 gram altın. Emi 85 gramdı, 85'te 3400 köbeyte turgan bolsoңuz, anda 289 min som akça olur. Altındın nisabı emne eken oşondo? 289 min somduk altın boluş gerek eken үйdөгü. Em ayttım go jana sözümüzdün başında, үйдөгü maldın baası altındın nisabın, altındın ölçömüne jete turgan bolsa, үйдөгü mal janagı biznes niyeti menen kılıp atkан ögüzlөрүңүz var go үйдөгü.
Soda niyeti menен үйdө bagып atkан өгүзүңүz бар. Soda niyeti menен үйдө bagып atkан koçkoруңуз бар. Soda niyeti menен үйдө bagып atkан жылкыларыңыз бар, 5-6 жылкыңыз. Мына ошолордун бардыгы эгер нисабы алтындын нисабына жетсе, тактап айтканда, мына ошол үйдө 4 өгүзүңүз бар, 4өөнүн наркын актасаңыз, 289 миң сомдон көбүрөөк акча боло турган болсо, сода ниети менен болгон үйдөгү өгүзчү. Ошондо мына ошол өгүздөрдөн да бересиз. Албетте бергенде, бул алтындын нисабынан бергенде эмне кылабыз? 40тан бирини беребиз. 40тан бири. Азыркы 289 миң сом акчанын 40тан бири 7225 сом акча болот. Эгер 289 миң сом акчаңыз болсо, ошол акчага 1 жыл үйдө айланбай, 1 жыл турган болсо үйдө ошол акча. Ошол акчадан эмне кылабыз? 7225 сом беребиз. Сактап айтканда 2,5%, 40тан бири деген сөз. 2,5% деген сөз. Ал эми күмүштүн нисабы болсо, күмүштүн нисабы 259 грамм болот. 595 грамм болот, мен алаштым. 595 грамм болот күмүштүн нисабы. Ал эми 1 грамм күмүштүн орточо баасы азыркы 67 сом 88 тыйын болот. А эми жалпы эсептей турган болсок, 595 грамм күмүштү 67 сом 88 тыйынга эсептей турган болсок, 40 миң сомдон ашыгыраак акча болот. Күмүшкө эсептесеңиз. А эми үйдөгү нарктарды, үйдөгү соода ниети менен болгон нерселерди күмүштүн өлчөмүнө чагып туруп берелиби, же алтындын өлчөмүнө чагып берелиби дегенде, анфау лил факир деп коет кедей немеде, Мухтасар китебинде. Анфау лил факир дегени кедейлерге пайдалуураак жагын караш керек деген сөз. Кимиси кедейлерге жакыныраак болот, пайдалуураак болот сиздин оюңузча? Албетте күмүшкө алсаңыз. Эмнеге? Себеп алтынга ала турган болсоңуз, bir адамдын 2 өгүзү бар болсо үйдө, 2 өгүзү. Анын наркы алтындын өлчөмүнө жетпей калды. Жанагы 289 миң сомго жетпей калды. 100 миң, 150 миң болуп калды. Ал адам анда алтынга эсептей турган болсок, анда бербеш керек болуп калат. А эми күмүшкө эсептесек 40 миң сом пул болот, ал адам бериш керек болот. Ошондо кимисинде пайдалуураак болот? Албетте 100 миң, 150 миң сом акчасы бар адам дагы зекет берген болсо, анысы албетте кедейлерге пайдалуураак болот. Ошон үчүн мүмкүн болушунча өзүбүзгө жеңилдигин алып алтынга эле жүгүрө бербей, күмүш менен эсептесек, иншалла көбүрөөк кедейлер акча алып калат, көбүрөөк кедейлерге зекет берип калабыз. Аллах Таала мына ошол Рамазан айындагы кылып аткан ибадаттарыбызды кабыл кылып, Аллах Таала берилген садакай фитирлерибизди, берилген зекеттерибизди жалпыбыздан кабыл кылган болсун. Убактыбызда болуп калыптыр, бир нерсе менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Рамазан айында кээ бир жерлерде, кээ бир мечиттерде катмы Куран иншалла бул жерде дагы бүтөт экен бүгүн. Биздин айылда дагы централдык мечитте бүгүн бүтөт. Кээ бир сөздөрдү угуп калтабыз, карларга канча беришибиз керек депчи. Туугандар, бул бизге проблема болбош керек. Сиз канчалык ыхласыңыз болсо, ошончолук бериңиз. Урпагыңыздан канча кары чыгууну кааласаңыз, ошончо бериңиз. Себеп мен буну эмнеге айтып атам? Кулагым мына ушул күнөөкөр кулагым угуп калды. Кээ бир мечитте угуп калдык. Кээ бир жамааттан, кээ бир инсандар эми имам айтыптыр да, канча берели карларга, канча сом акча берели десе, эми 1-2 миң сом акча берип койсоң болот да дегендей кылыпчы. Наузу билла. Туугандар, ыхласыбызды жакшы кылайлы. Мына ушул жерде дүйнө жүзүндө карлар, дүйнө жүзү кыраат боюнча, чырайлуу окуу боюнча эмне дүйнө жүзү карлар боюнча 4-орун, Аллах алам 4-орундагы Абдусами деген кареке бар Фуркатта. Мына ошол Абдусами карекеге былтыры экен bir машинаны bir бай алып келип берип койду, тапшырып койду. Мына кареке сиздин катмыңыз үчүн депчи. Ыхласыңыз болсо ошончо кыласыз. Аны bir мынча бер, тигинче бер дейилбей. Bir гана ыхласыбызга жараша карларды ушунча кызмат кылды, 10 күн, кээ бир мечиттерде 1 ай бою кызмат кылды. Мына ошол кызматына жараша, ыхласыбызга жараша урпагыбыздан канча кары чыксын десеңиз, ошончо не кылыңыздар, икрам кылып мына ушул карларга өзүңүздүн урматыңызды билдирип коюңуздар. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسوله. Жараткан Аллах мына ушул жума күнүндө айтылган аяттар, хадистерди эң биринчи угуучулардан кылып, бул аят хадистерге амал кылыштардан кылган я Роббул аламин. Я Роббул аламин, Рамазан айындагы бардык ибадаттарыбызды кабыл кылган я Роббул аламин. Ya Rabbel Alemin sadaka fitillerimizdi
öz tartibi menen berүүnü jana ошол кемчиликтер болсо өзүң кечиргин ya Rabbel Alamin. Өзүң кабыл кылгын ya Rabbel Alamin. Бардыгыбызды садака фитирлерибизди берүүчүлөрдөн, зекеттерибизди калтырбай берүүчүлөрдөн кылгын ya Rabbel Alamin. Ya Rabbel Alamin, ушул Рамазан айынын катмы Курандардын урматына айрыкча мына ушул Палестина жериндеги кыйналып аткан мусулман бир туугандарыбыз бар. Биз эркиндикте жүрөбүз, биз неаматтарда жүрөбүз, алар кыйналып атат. Аллах Таала аларга өзүңдүн жардамыңды насип кылгын ya Rabbel Alamin. Zalimlarga özün yetiştirsin ya Rabbel Alemin. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar bi rahmetike ya Rahman. Allah.